स्टूडेंट्स, केम छो? आज आपणे धोरण 12 नी अंदर चैप्टर 13 में वस्ती में थती जे आंतरक्रियाओं छे, जे पारस्परिक क्रियाओं छे तेना विषे बात करीशुं। तो तमने लास्ट लेक्चर में कीधेलुं ज हतुं केटली पारस्परिक क्रियाओं छे, केटली आंतरक्रियाओं छे, तेना नाम पण कया हता अने एना विषे तमने समजूती पण आपेली हती, जेम के सहोपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण, परोपजीवन, सहभोजिता अने प्रतिजीवन। तो आजे आपणे आजे जुदी जुदी जे आंतरक्रियाओं छे तो एमानी पहली आंतरक्रिया एटले के कई तो परभक्षण विषे बात करीशुं। परभक्षण के जेने इंग्लिश में प्रिडेशन कहेवामां आवे छे। तो चलो त्यारे हवे आपणे एने डिटेल में समझीए। जो कोई समुदाय में वनस्पतिओने खावा माटे प्राणी न होय तो स्वयंपोषी सजीवो द्वारा स्थापन करवामां आवेली ए बधी ऊर्जानुं शुं थाय? एटले के तमे एवी वस्ती विचारी शको, एवुं निवासस्थान कोई विचारी शको के जेमां प्राणी ज न होय, फक्त वनस्पति ज होय। तो वनस्पति एटले के जे एने स्वयंपोषी सजीव कहेवामां आवे छे ने, केम? कारण के पोतानो खोराक जाते बनावे छे। तो तमे इमेज करो कि एवी जग्या के ज्यां फक्त वनस्पति ज छे, त्यां प्राणी नथी। तो वनस्पति जे खोराक बनावे छे ए जे ऊर्जा एनामां संग्रहित थयेली होय छे, एनामां जे ऊर्जानुं स्थापन थयेलुं होय छे तो एनुं शुं थशे? एणे जे बनावेली ऊर्जा छे, एनामां जे स्थापित थयेली ऊर्जा छे तो एनुं शुं थाय? तो एनुं कई न थाय, ए ऊर्जा एमने एम पड़ी रही। तो एना लीधे ज आपणे कहीए ने कुदरत एवी रचना करी छे के जेमां स्वयंपोषी सजीव साथे परपोषी सजीवो पण जोवा मळे छे। तो परभक्षण ने तमे प्रकृतिनी एवी रीत विचारी शको के जेमां वनस्पति द्वारा स्थापित करवामां आवेली ऊर्जा उच्च पोषक स्तरोए स्थानांतरित थाय छे। एटले के परभक्षण कुदरतमां प्रकृतिमां जोवा मळती एक एवी अगत्यनी प्रक्रिया छे के जेना द्वारा वनस्पतिए जे स्थापित करेली ऊर्जा छे ते प्राथमिक पोषक स्तरमांथी द्वितीयक पोषक स्तरमां अने द्वितीयक पोषक स्तरमांथी तृतीयक पोषक स्तरमां ट्रांसफर थाय छे। तो आ एक कुदरती बनावट ज एवुं छे के जेमां शुं थशे के वनस्पति द्वारा जे स्थापित थयेली छे ऊर्जा छे तेनुं उच्च पोषक स्तरमां वहन थाय छे। बीजो पण एक एनुं कारण छे। चलो आपणे ऊर्जाना वहन जोई लीधुं के परभक्षण केम थतुं हशे। तो परभक्षण एटले थतुं हशे के जेना लीधे स्वयंपोषी द्वारा जे ऊर्जा स्थापित थयेली छे तो एनुं अन्य पोषक स्तरमां वहन थाय। आ एक कारण थई गयुं। हवे आपणे जोईए बीजुं कारण। चलो, ज्यारे आपणे परपक्षी अने शिकार विषे विचारीए छीए त्यारे कदाच वाघ अने हरणनुं उदाहरण सहज आपणा मगजमां आवे छे। एटले के ज्यारे आपणे एम कहीए ने परभक्षण तमने केवुं तो तमारा माइंडमां जो इन्स्टंट एक्जाम्पल आवतुं होय तो वाघ अने हरणनुं। वाघ हरणने शुं करे छे? शिकार करीने खाई जाय छे। तो वाघ के जेने परभक्षी कहेवामां आवे छे, वाघ शुं करे छे? अन्य प्राणीने खोराक माटे खाय छे। तो वाघने परभक्षी कहेवामां आवे छे अने जे मृत्यु पामे छे तो एने शुं कहेवाय? तो एने शिकार कहेवामां आवे छे। तो अहींया जे हरण एने शिकार कहेवामां आवे छे। बीजी रीते बात करीए तो परभक्षीने भक्षक कहेवामां आवे, एटले के अन्य सजीवनो खोराक तरीके उपयोग करे तो एने भक्षक कहेवामां आवे छे। शिकार
એટલે કે જે સજીવ મૃત્યુ પામે છે, જે સજીવ ખવાય છે, તો એને ભક્ષ્ય કહેવામાં આવે છે. જેમ કે ઘણા એવા લોકો છે કે જે મરઘી ખાય છે, તો જે મરઘી ખાય તો એને પરભક્ષી કહેવામાં આવે છે. અને મરઘીનો એઝ અ ખોરાક ઉપયોગ કરે તો મરઘીને શિકાર કહેવામાં આવે છે. તો તમે જ્યારે પરભક્ષણનું ઉદાહરણ તમને પૂછું તો વાઘ અને હરણનું એક્ઝામ્પલ તમારા માઇન્ડમાં આવી શકે, પરંતુ તમારા મગજમાં આ એક્ઝામ્પલ નહીં આવે. તો કયું? પરંતુ કોઈ પણ બીજને ખાનાર ચકલી પણ પરભક્ષીથી ઓછી નથી. એટલે કે જે ચકલી કે જે બીજ ખાય છે એઝ અ ખોરાક તરીકે, તો એને પણ એક પ્રકારનું પરભક્ષણ પણ કહેવામાં આવે છે. કેમ પરભક્ષણ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે ચકલી જે બીજ ખાય છે, જેના પરિણામે બીજ વૃદ્ધિ ન પામે, અને વૃદ્ધિ ન પામે તો વનસ્પતિનું નિર્માણ થશે નહીં. કારણ કે તમને ખબર છે, બીજ જો આપણે જમીનમાં વાવીએ તો એમાંથી વનસ્પતિનું નિર્માણ થાય છે. તો જો ચકલી જે બીજને ખાઈ જાય તો શું થશે? વનસ્પતિ નિર્માણ પામશે નહીં. હવે જો આવી રીતે બધા જ બીજ ખવાઈ જાય ચકલી દ્વારા તો શું થશે? હવે ધારો કે આટલા એરિયામાં 10 બીજ છે, તો 10 બીજ ખવાઈ ગયા તો શું થશે? આ એરિયામાં વનસ્પતિ નિર્માણ પામશે નહીં. પરંતુ આપણે આવી રીતે જે ચકલી બીજને ખાય છે તો એને આપણે તૃણાહારીમાં મૂકીએ છીએ, તો એને આપણે પરભક્ષણ કહેતા નથી. બરાબર? ચકલીને આપણે શું કહીએ છીએ? તો તૃણાહારી કહીએ છીએ, કે વનસ્પતિ ખાવાવાળું પ્રાણી છે એટલે એને તૃણાહારી કહેવામાં આવે છે, પરંતુ એને આપણે પરભક્ષી કહેતા નથી. પણ એમ આઈડિયલી જોવા જઈએ કાં તો પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ, બરાબર, પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો પરભક્ષી જ કહેવાય છે ને, કારણ કે એના લીધે બીજ ખવાય છે, અને બીજ ખવાય તો વનસ્પતિની વૃદ્ધિ થતી નથી. હવે આગળ જોઈએ. પોષક સ્તરો સુધી ઉર્જા સ્થાનાંતરિત કરવા માટે સળંગ માર્ગ રચ્યા સિવાય પરભક્ષીઓ એક બીજી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પણ ભજવે છે. એટલે કે ઉર્જા સ્થાનાંતરિત સિવાય પણ બીજી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પરભક્ષીઓ ભજવે છે. તો કઈ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે? કે પરભક્ષી દ્વારા જે શિકાર છે તો એની વસ્તી કંટ્રોલમાં રહે છે. જેમ કે વાઘ હરણને ખાઈ જાય છે, હરણનો શિકાર કરે છે, તો એના લીધે શું થાય છે? હરણની જે વસ્તી છે તે કંટ્રોલમાં રહે છે. જો કુદરતમાં આપણે બધા જ પરભક્ષીઓને કાઢી નાખીએ તો શું થશે? તો કોઈ શિકાર જ ન થશે, એટલે હરણ શું થશે? પ્રજનન કરશે અને એમની સંખ્યા વધાર્યા કરશે. એક ટાઈમ એવો આવશે ને કે વિસ્તારમાં આ જે શિકાર જાતિ એટલે કે હરણ કે એની સંખ્યા એટલી બધી વધતી જશે કે જેના લીધે વસ્તી ગીચતા વધારે થાય છે. અને એના લીધે જે નિવસન તંત્ર છે તો નિવસન તંત્ર અસ્થિર બને છે. કેમ અસ્થિર બને? કારણ કે એક્ઝામ્પલ લઈએ હરણ. હવે જો હરણને મારવા માટે વાઘ જ એ નિવાસસ્થાનમાં ન હોય તો એના લીધે શું થશે? હરણ કહેશે કે ભાઈ આપણને મારવા વાળું તો કોઈ નથી, બિંદાસ પ્રજનન કરીએ, બિંદાસ ખાઈ પીએ અને આપણી સંખ્યા વધાર્યા કરે. પણ એક ટાઈમ એવો આવશે કે એ વિસ્તારમાં શું થશે? બધી વનસ્પતિઓ ખવાયા કરશે હરણ દ્વારા. તો એક ટાઈમ એવો આવશે કે વનસ્પતિ મળતી હરણને બંધ થઈ જશે. તો આના લીધે નિવસન તંત્ર શું થાય છે? તો અસ્થિર એટલે કે ઇનસ્ટેબલ બને છે. તો જ્યારે કોઈ ભૌગોલિક ક્ષેત્રમાં, બીજું એક્ઝામ્પલ છે, આ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે જ્યારે કોઈ ભૌગોલિક ક્ષેત્રમાં કેટલીક વિદેશી જાતિઓ લાવવામાં આવે તો તેઓ આક્રમક થઈ જાય છે અને ઝડપથી ફેલાઈ જાય છે. કારણ કે અતિક્રમણ પામેલ ભૂમિમાં તેના કુદરતી પરભક્ષીઓ નથી હોતા. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ધારો કે
આપણે જળકુંભીના ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. હવે ધારો કે જળકુંભીને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. જળકુંભીને આપણે અહીંયા લાવીને ઉગાડીએ તો શું થશે? જળકુંભીને ખાવાવાળા સજીવો જ હશે નહીં. તો જળકુંભીને ખાવાવાળા સજીવો નહીં હશે એટલે એ લોકો બેફામ અનકન્ટ્રોલ ઉગશે. કેમ? કારણ કે પરપક્ષી નથી એટલે એમને શિકાર થવાનો કોઈ ભય નથી, અને શિકાર થવાનો ભય નથી એટલે લોકો ગમે તેમ ફેલાયા કરશે. તો એકચ્યુઅલી આના લીધે શું થાય કે વિદેશી જાતિઓનું આક્રમકતા વધી જાય છે અને ઝડપથી ફેલાય છે. તો પરપક્ષીની ગેરહાજરીના કારણે વિદેશી જાતિ મન ફાવે તેમ ફેલાઈ શકે છે. અહીંયા તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. 1920ની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયા લાવવામાં આવેલ ફાફરાથોરે ત્યાં લાખો હેક્ટર ક્ષેત્રમાં ઝડપથી ફેલાઈને તબાહી મચાવેલી. છેવટે ફાફડાથોર ખાનાર પરપક્ષી એટલે કે એક પ્રકારનું ફૂદું કે જેને મોથ કહેવામાં આવે છે ને તેના પ્રાકૃતિક આવાસ ઓસ્ટ્રેલિયામાં લાવવામાં આવ્યા પછી જ આક્રમક ફાફડાથોરને નિયંત્રિત કરી શકાય. એટલે કે આ વિધાન છે તેનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે 1920માં ઓસ્ટ્રેલિયાવાળા લોકોને એવું થયું કે ચલો આ ફાફડાથોરને આપણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં લાવીએ, ત્યાં ઉગાડીએ. તો ફાફડાથોર જે છે તેને ઓસ્ટ્રેલિયામાં શું થઈ? ફાવટ આવી. કારણ કે એને પરપક્ષી નથી, ત્યાંના વાતાવરણ પર એને ફાવટ આવી ગયું. તે લોકો શું થઈ ગયું કે લાખોના હેક્ટરમાં ફેલાઈ ગયા. તો જમીન કેટલી લાખોના હેક્ટરમાં એ લોકો ફેલાઈ ગયા એટલે કે ઝડપથી એ લોકો વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા ને, તો એક પ્રકારનું તબાહી ફેલાઈ કહેવાય કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં તબાહી ફેલાય કે ભાઈ બહુ મોટી સંખ્યામાં ફાફડાથોર ઉગવા લાગ્યા. તો છેવટે એ લોકોએ એના સોલ્યુશન સ્વરૂપે શું કર્યું કે ફાફડાથોર ખાનાર જે ફુદ્દુ છે તેને ઓસ્ટ્રેલિયામાં લાવ્યા. તો એ જે ફાફડાથોર ખાનાર જે ફુદ્દુ છે તેને ઓસ્ટ્રેલિયામાં લાવ્યા, જેથી કરીને જે ફુદ્દુ છે તે ફાફડાથોરને ખાવા લાગી. તો એના લીધે ફાફડાથોરની સંખ્યા કંટ્રોલમાં આવી ગઈ, નિયંત્રિત થઈ ગઈ. એવી રીતે હવે આ બીજું એક્ઝામ્પલ છે પરપક્ષીનું કે કૃષિ જંતુના નિયંત્રણમાં અપનાવવામાં આવેલ જૈવિક નિયંત્રણ પદ્ધતિ શિકારની વસ્તીનું નિયમન કરવાની પરપક્ષીની ક્ષમતા પર આધારિત છે. પરપક્ષીઓ સ્પર્ધા કરતી શિકાર જાતિઓની વચ્ચે સ્પર્ધાની તીવ્રતા ઓછી કરીને કોઈ સમુદાયમાં જાતિઓની વિવિધતા જાળવી રાખવામાં પણ મદદરૂપ છે. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જે કૃષિ જંતુ એટલે કે ખેતીમાં એવા જંતુ કે જે પાકને નુકસાન કરે છે, તો એવા જંતુના કંટ્રોલ માટે હવે જૈવિક નિયંત્રણ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવેલી છે કે જેના દ્વારા શિકારની વસ્તીનું નિયમન કરવાની પરપક્ષીની ક્ષમતા પર આધારિત છે. એટલે કે એવા જીવજંતુ કે જે પાકનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે, તો હવે એ પાક એટલે કે એ જંતુને કંટ્રોલ કરવા માટે જૈવિક નિયંત્રણ પદ્ધતિ વાપરવામાં આવે છે, ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. પરંતુ જેના દ્વારા શું થાય કે શિકારની વસ્તીનું નિયમન વ્યવસ્થિત રીતે થઈ શકે. મતલબ કે શિકારની વસ્તીનું નિયમન કરવું હોય એટલે કે પાકની વસ્તીનું જો નિયમન કરવું હોય એ કોના પર આધારિત છે? તો એ પરપક્ષી એટલે કે જંતુ પર આધારિત છે. મતલબ કે જેટલી જીવજંતુની સંખ્યા વધારે એટલો પાક ઓછો થાય, જેટલા જીવજંતુની સંખ્યા ઓછી એટલો પાક વધારે થાય. એટલે કે શિકારની વસ્તીનું જે નિયમન છે તે પરપક્ષી પર આધાર રાખે છે.
હવે આ જૈવિક નિયંત્રણ પદ્ધતિ ઉપયોગ કરવાનો હેતુ શું છે કે જો આપણે રસાયણનો ઉપયોગ કરીએ ને તો એના લીધે જે ગેરફાયદાવાળા હાનિકારક જંતુ તો મરે છે, પણ કૃષિને જે ફાયદા કરતા જે જંતુ હોય એ પણ મરે છે. તો એવું ન થાય એના માટે જૈવિક નિયંત્રણ પદ્ધતિ ઉપયોગ થાય છે કે જેના લીધે અમુક અંશે પરપક્ષી બધા જ મરતા નથી, જેના લીધે આહાર ઝાડ છે તે જળવાઈ રહે છે. એના લીધે ખાસ કરીને જૈવિક નિયંત્રણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. હવે પરપક્ષીની જો હાજરી હોય ને તેના લીધે શું થશે કે જે સ્પર્ધા કરતી શિકારી જાતિ છે, એટલે કે આ 1 અને આ 2, આ જે શિકાર જાતિ છે તો એમની વચ્ચે સ્પર્ધાનું પ્રમાણ કેવું થઈ જશે? ઓછું થઈ જશે. ઓછું થઈ જશે એટલે કે જાતિની વિવિધતા જળવાઈ રહે. હવે ધારો કે આ એક સમુદાય છે કે જેમાંથી આપણે પરપક્ષીને કાઢી નાખીએ, તો પરપક્ષીને કાઢી નાખીએ એના લીધે શું થશે? ખાવા માટે, રહેવા માટે આ બંને જાતિ વચ્ચે સ્પર્ધા સ્ટાર્ટ થશે. સ્પર્ધા સ્ટાર્ટ થઈ એટલે શું થાય? સ્પર્ધા એટલે તમને કીધેલું જ હતું, બંનેને જ હાનિ થાય છે. સ્પર્ધા વળાવે એટલે કે એની માટે બંને જાતિ માટે નેગેટિવ થાય છે. તો જો પરપક્ષી બરાબર નેગેટિવ થાય છે, તો જો આ નિવાસસ્થાનમાં આપણે પરપક્ષીને લાવીએ ને એના લીધે શું થશે? પરપક્ષી આને પણ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરશે અને આને પણ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે એટલે શું થશે? બંનેની સંખ્યા જળવાઈ રહે, અને બંનેની સંખ્યા જળવાઈ રહે એટલે શું થશે? બંને જાતિ પરપક્ષીની હાજરીના લીધે માપમાં જ રહે છે, એમની વચ્ચે સ્પર્ધા થતી નથી. પરિણામે આ જે નિવાસસ્થાન છે તો આ નિવાસસ્થાનમાં જાતિ વિવિધતા જળવાઈ રહે છે. પરપક્ષીની હાજરી ખૂબ જરૂરી છે જાતિ વિવિધતા જાળવી રાખવા માટે. નહીં તો શું થાય? જો પરપક્ષીને કાઢી નાખીએ તો બે જાતિ વચ્ચે કોમ્પિટિશન સ્ટાર્ટ થાય, અને કોમ્પિટિશન સ્ટાર્ટ થાય તો બંનેને હાનિ થાય. ક્યાં તો આ આના પર હાવી થઈ જશે, આ આના પર હાવી થઈ જશે, કાં તો બંનેનું જ અસ્તિત્વ કેવું આવે? તો પ્રોબ્લેમમાં આવી જાય. તો એવું ન થાય એની માટે પરપક્ષીની હાજરી અનિવાર્ય છે કે આને પણ ખોરાક તરીકે ખાશે, આનો પણ શિકાર કરશે, એટલે બંનેની વસ્તી કંટ્રોલમાં રહે છે. હવે આપણે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. આના આધારિત એક એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું છે કે આ શિકાર જાતિઓની વચ્ચે સ્પર્ધાની તીવ્રતા કોણ ઓછી કરે છે? તો પરપક્ષી કરે છે. તો તમને આ મેં સિમ્પલી સમજાવ્યું. તો હવે તમને ચોપડીમાં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે અમેરિકાના પ્રશાંત મહાસાગરીય કિનારાના પથરાળ એટલે કે ખડકાળ જમીન, ખડકાળ વિસ્તાર અને આંતરજુવાળી એટલે કે ભરતીયુક્ત વિસ્તારના સમુદાયમાં જોવા મળતી જે તારા માછલી છે, તારા માછલીની એક પર્ટિક્યુલર જાતિ એટલે કે પાઇસેસ્ટર એ મહત્વપૂર્ણ પરપક્ષી છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું એક માર્ક્સના ક્વેશ્ચન માટે કે જે અમેરિકાનો જે પ્રશાંત મહાસાગરીય કિનારો છે તો એ કિનારાના જે પથરાળ વિસ્તાર છે ક્યાં તો જે ભરતીયુક્ત વિસ્તાર છે તો એ ભરતીયુક્ત વિસ્તારનું બીજું નામ છે જુવાળીય, બરાબર. તો એ વિસ્તારમાં એક પાયેસ્ટર કરીને તારા માછલીની જાતિ જોવા મળે છે કે આ જે પાઇસેસ્ટર છે, પાઇસેસ્ટર એ તારા માછલીની એક જાતિ છે. તો આ જે પાઇસેસ્ટર છે તે મહત્વપૂર્ણ એઝ અ પરપક્ષી તરીકે ભાગ ભજવે છે. પરપક્ષી તરીકે ભાગ ભજવે એટલે કે એ શિકાર કરે છે. તો એમણે શું કર્યું? એક એક્સપેરિમેન્ટ માટે એક પર્ટિક્યુલર એરિયા લીધો કે જેમાંથી આ બધી જ પાઇસેસ્ટર પરપક્ષીને ધીરે ધીરે કાઢી નાખી. એક પર્ટિક્યુલર ક્ષેત્રમાંથી જે પાઇસેસ્ટર એઝ અ પરપક્ષી તરીકે કામ કરે છે તો એને કાઢી નાખ્યા. તો એના લીધે શું થયા? આ જે પાઇસેસ્ટર તારા માછલી છે તે અપૃષ્ઠવંશીનો શિકાર કરતી. તો હવે આ પાઇસેસ્ટરનો ભય જ જતો રહ્યો. એટલે શું થશે કે અપૃષ્ઠવંશીની સંખ્યાઓ એ ક્ષેત્રમાં ઘણી બધી વધી જાય.
તો એ અપૃષ્ઠવંશીની સંખ્યાઓ એટલી બધી વધી જાય કે જેના પરિણામે એમને ખોરાક, રહેવા બધામાં જ તકલીફ પડવા લાગી. કારણ કે અપૃષ્ઠવંશીની સંખ્યા વધી જાય તો એમને ખોરાક મળતો બંધ થઈ જાય. કારણ કે જેમ જેમ એમની સંખ્યા વધે એમ તેમ ખોરાક વપરાયા કરે. અરે ખોરાક વપરાયા કરે તો એક ટાઈમ એવો આવશે કે એમને ખોરાક મળતું બંધ થઈ જાય કે બધો જ ખોરાક વપરાઈ ગયો તો પછી હવે ત્યાં ખોરાક જ ન હોય ને. જેમ કે તમારી પાસે 10 ચોકલેટ હોય તો 10 ચોકલેટ તમે ખાઈ લીધી તો હવે તમારી પાસે ખોરાક માટે કંઈ નથી. એવી રીતે તો એના લીધે એક ટાઈમ એવો આવ્યો કે એમને ખોરાક મળતો બંધ થઈ ગયો, રહેવામાં તકલીફ પડી. તો એના લીધે આ જે અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણી છે તે મૃત્યુ પામ્યા અને એક ટાઈમ એવો આવ્યા કે એ લોકો લુપ્ત થઈ ગયા. હવે તમને ચોપડીમાં વાંચીને સમજાવું. પ્રયોગશાળાની બહાર કાઢવામાં આવેલ એક ક્ષેત્ર પ્રયોગમાં જ્યારે અંકબદ્ધ આંતરજુવાયણ ક્ષેત્રમાંથી બધી તારા માછલીઓને દૂર કરવામાં આવી તો આંતરજાતીય સ્પર્ધાના કારણે એક જ વર્ષમાં અપૃષ્ઠવંશીઓની 10 કરતાં પણ વધારે જાતિઓ વિલુપ્ત થઈ ગઈ. કંઈ કીધું તમને તેમ એ જ વસ્તુ છે, પણ આ બહુ શોર્ટમાં કીધેલું છે કે તારા માછલીને કાઢી લીધી. એના લીધે અપૃષ્ઠવંશીઓ વચ્ચે ખાવા માટે, રહેવા માટે કોમ્પિટિશન સ્ટાર્ટ થઈ અને કોમ્પિટિશન સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ તેના લીધે શું થઈ ગયું કે સ્પર્ધા થાય. સ્પર્ધામાં બંનેને જ હાનિ થાય. એટલે એના લીધે અપૃષ્ઠવંશીની 10 કરતાં પણ વધારે જાતિ છે ત્યાં લુપ્ત થઈ ગઈ. જો પરપક્ષી ખૂબ જ વધારે કાર્યદક્ષ છે તથા તેના શિકારનું અતિશોષણ કરે છે તો ત્યારે બની શકે કે શિકાર વિલુપ્ત થઈ જાય અને ત્યારબાદ તેને અનુસરતા ખોરાકના અભાવથી પરપક્ષી પણ વિલુપ્ત થઈ જશે. હવે દર વખતે પરપક્ષીનો ફાયદો હોય એવું જરૂરી નથી. હવે જો પરપક્ષીની સંખ્યા વધારે હોય શિકાર કરતા, ક્યાં તો પરપક્ષી ખૂબ જ શક્તિશાળી હોય તો એના લીધે શું થાય કે જે શિકાર જાતિ છે તેનું અતિશોષણ થાય છે. એટલે કે એનો વધારે પડતું ખોરાક તરીકે ઉપયોગ થઈ જાય કે જેના લીધે એક ટાઈમ એવું આવશે કે બધી જ જે શિકાર જાતિ છે તે લુપ્ત થઈ જશે. તો લુપ્ત થઈ જાય તો એના લીધે શું થાય કે તેના પર આધાર રાખતા પરપક્ષી પણ લુપ્ત થઈ જશે. એક એક્ઝામ્પલ આપું કે જંગલ છે કે જેમાં વાઘ અને હરણ જોવા મળે છે. તો વાઘ ખૂબ જ શક્તિશાળી છે તો એ શું કરશે, વાઘ બધા જ જંગલમાં જોવા મળતા બધા જ ધીરે ધીરે બધા જ હરણનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તો એક ટાઈમ એવો આવશે કે બધા જ હરણ જંગલમાંથી લુપ્ત થઈ જશે. તો તેના લીધે શું થશે, વાઘને ખોરાક મળતો બંધ થઈ જશે કારણ કે વાઘ હરણને જ ખાશે. તો હવે એને હરણ ખોરાક તરીકે મળતું બંધ થઈ જાય તો એના લીધે શું થશે, વાઘ પણ ધીરે ધીરે મૃત્યુ પામે છે. તો આવી રીતે સીધી અસર એના પર પણ એટલે કે પરપક્ષી પર પણ થાય છે. તો આ જ કારણ છે કે કુદરતમાં પરપક્ષીઓ શા માટે સમજદાર છે. એટલે કે અહીંયા શું તમને કીધેલું છે, પરપક્ષીઓ કેવા છે તો સમજદાર જોવા મળે છે. બરાબર. હવે શિકારીઓ પણ બહુ સમજદાર હોય એટલે કે શિકાર પણ હરણ પણ બહુ સમજદાર હોય. કઈ રીતે કે એનામાં સ્વરક્ષણ માટેની કેળવણી જોવા મળે છે. એટલે કે શું થશે, ભાગી જશે, આમ તેમ જશે. તો એ એવું થોડી કે ચાલ વાઘ તું મને ખાઈ જાય, એવું થોડી. હરણ પણ પોતાનો બચાવ કરે એવી ટેકનિક એની પાસે હોય છે, એવી કેળવણી એનામાં બાય ડિફોલ્ટ જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણે કહે ને કેમિલિયન કે જે ગિરગિટ કે જે પોતાનો કલર બદલે છે શિકારથી બચવા માટે. એવી રીતે કુદરતમાં ઘણા કીટકો અને દેડકાઓ જોવા મળે છે કે જે પરપક્ષીથી બચવા માટે પોતાના શરીરનો કલર બદલે છે. એટલે કે રહસ્યમય રીતે રંગીન જોવા મળે છે. જમીન પર જાય તો બ્રાઉન કલરના થઈ જશે, ઝાડ પર બેસે તો થડ પર બેસે તો બ્રાઉન કલર, પર્ણ પર બેસે તો ગ્રીન કલરના બની જાય છે. હવે બીજા શિકારીઓ કેવા હોય, કેટલાક શિકારીઓ એવા હોય કે જે ઝેરી હોય. ઝેરી એટલે કેવો કે જો એનો ખોરાક તરીકે પરપક્ષી ઉપયોગ કરે તો પરપક્ષી મૃત્યુ પામે. બરાબર, મૃત્યુ પામે એટલે પરપક્ષી શું કરશે કે જાણે ભાઈ આનામાં તો બહુ ઝેર છે તો એ લોકો એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરવાનું ટાળી દે. તો એનું એક એક્ઝામ્પલ તમને અહીંયા આપેલું છે.
કે મોનાર્ક પતંગિયું તેના શરીરમાં એક વિશિષ્ટ રસાયણ હોવાને કારણે તે પોતાના પરપક્ષી માટે એટલે કે પક્ષી માટે અરુચિકર છે. એટલે કે આ જે મોનાર્ક પતંગિયું છે તેના શરીરમાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું રસાયણ આવેલું છે, જેના લીધે પક્ષી જો આ મોનાર્ક પતંગિયાને ખાય તો એને ટેસ્ટી લાગતો નથી, અને એને ટેસ્ટી લાગતો નથી જેના પરિણામે બીજી વાર મોનાર્ક પતંગિયાને ખાશે નહીં. અને આ ઈયળ જે છે આ પતંગિયું જે છે મોનાર્ક પતંગિયું એ જ્યારે ઈયળ અવસ્થામાં હશે ને ત્યારે જ એ જે રસાયણ છે તે ઝેરી નીંદણના આહાર દ્વારા મેળવી લે છે. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે પતંગિયું જ્યારે ઈયળ અવસ્થા એટલે કે કેટરપિલર અવસ્થામાં હોય, બરાબર, તો એ જ્યારે કેટરપિલર ઈયળ અવસ્થામાં હોય તો એ શું કરે છે, ઈયળને જ્યારે સ્ટેજમાં હોય ત્યારે નીંદણનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તો એ નીંદણમાંથી એને એ ઝેરી રસાયણ મળે છે. એટલે પુખ્ત બને ત્યારે પણ એનામાં નીંદણમાંથી લેવામાં આવેલું જે ઝેરી રસાયણ છે તે હાજર હોય છે. તો એક ફાયદો થઈ ગયો ને, એટલે પરપક્ષી એને ખાશે નહીં. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો વનસ્પતિઓ માટે તૃણાહારી પ્રાણીઓ પરપક્ષી છે, કારણ કે તૃણાહારી પ્રાણી વનસ્પતિનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. એટલે વનસ્પતિ માટે તૃણાહારી પ્રાણીઓ કેવા છે તો પરપક્ષી છે. કુલ કીટકોના લગભગ 25% જેટલા કીટકો વનસ્પતિ પક્ષી છે. એટલે કે 100 કીટકો છે એમાંથી 25% જે કીટકો હોય તે વનસ્પતિનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તેઓ જેમ કે હનીબીઝ, મધમાખી કે જે વનસ્પતિનો રસ ચૂસે છે, બરાબર, અને કેટલીક કીટક કે જે વનસ્પતિના કેટલાક ભાગને ખાય છે એઝ અ ખોરાક તરીકે. વનસ્પતિ માટે એમ જોવા જાય તો આ ખાસ ગંભીર સમસ્યા બની શકે છે, કારણ કે તૃણાહારી છે, કીટકો છે, હવે શું થાય, તે વનસ્પતિના કેટલાક ભાગોને ખાશે, ક્યાં તો આખી વનસ્પતિને ખાઈ લેશે. તો એના લીધે એક ટાઈમ એવો આવશે કે વનસ્પતિનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું વનસ્પતિને ખૂબ અઘરું પડે. તો વનસ્પતિઓ પણ બહુ સ્માર્ટ હોય છે. એ લોકો પણ પરપક્ષીથી બચવા માટે એટલે કે તૃણાહારી છે, કીટકો છે, તો એનાથી બચવા માટે એ વિશિષ્ટ રચનાનું એના શરીરમાં નિર્માણ કરે છે. એટલે કે એનામાં પરપક્ષીના રક્ષણ માટે બાહ્ય આકારકીય અને રાસાયણિક સંરક્ષણ ક્રિયાવિધિ જોવા મળે છે. તો બાહ્ય આકારકીય એટલે કે કાંટાનું નિર્માણ કરે છે, અને રસાયણકીય એટલે શું કહેવાય કે ધારો કે વનસ્પતિને ખાય છે તૃણાહારી, તો એનામાં એ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે ક્યાં તો મૃત્યુ પામે છે. તો આવી રીતે વનસ્પતિમાં સેલ્ફ ડિફેન્સ માટે ટેકનિક જોવા મળે છે, ને એ ટેકનિક આપણે એનામાં નથી નાખી, એ કુદરતી જ હોય છે. એનામાં એ સ્વ બચાવની પ્રક્રિયા કુદરતી રીતે જ થાય છે. તો અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. રક્ષણના સૌથી સામાન્ય બાહ્ય આકારકીય સાધન તરીકે કાંટા જોવા મળે છે. જેમ કે કેનામાં કાંટા જોવા મળે છે તો બાવળ અને થોર. બાવળ કે જેને એકેક્સિયા કહેવામાં આવે, અને થોર કે જેને કેક્ટસ કહેવામાં આવે છે. તો ઘણી વનસ્પતિઓ કેટલાક રસાયણો ઉત્પન્ન કરે છે અને એનો સંગ્રહ પણ કરે છે. રસાયણ ઉત્પન્ન તો કરે છે, સાથે સાથે એનો સંગ્રહ પણ કરશે, જેના લીધે શું થાય કે જો તૃણાહારી એને ખાય તો તૃણાહારી વનસ્પતિને ખાવાથી એનામાં એ રસાયણ જવાથી એ બીમાર થઈ જાય છે. અથવા તો શું થાય, એની જે પાચન પ્રક્રિયા છે તો એને અવરોધે છે, ક્યાં તો એની જે પ્રજનન ક્ષમતા છે તે પ્રજનન ક્ષમતામાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે, ક્યાં તો એને મારી પણ નાખે છે. તો કંઈ પણ થઈ શકે છે, બીમાર કરી દે, મારી નાખે, ક્યાં તો એની પ્રજનન ક્ષમતામાં પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય, એની પાચન ક્રિયામાં પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય. તો આવા ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ એ રસાયણ દ્વારા થઈ શકે છે. તો તમે ખેડાણ લાયક
એટલે કે ખેતી કરી શકો એવી, ખેડા લાયક ન હોય તેવા ખેતરમાં નીંદણ સ્વરૂપે ઉગેલ આંકડો જોયો જ હશે। હવે તમે કેટલાક વેરાન ક્ષેત્ર છે બરાબર કે જે ખેતી લાયક ન હોય, તો એ ખેતી લાયક ન હોય એવા વિસ્તારમાં તમે નીંદણ સ્વરૂપે ઉગેલી આંકડો વનસ્પતિ તો જોઈ હશે। હવે જે આ આંકડો છે તેને કેલોટ્રોપિસ પણ કહેવામાં આવે છે। તો આ શબ્દ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આંકડો કે જેને કેલોટ્રોપિસ પણ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે આંકડો કઈ જગ્યાએ ઉગે છે કે જ્યાં ખેતરો હોતા નથી, એટલે કે ખેતી લાયક જમીન હોતી નથી, તો ત્યાં એ નીંદણ સ્વરૂપે ઉગી નીકળે છે। તો એનામાં એક ઝેરી રસાયણ હોય છે। તો એ ઝેરી રસાયણ કયું છે? તો ગ્લાયકોસાઇડ, હાઈલી પોઈઝનસ કાર્ડિયાક ગ્લાયકોસાઇડ, એટલે કે આ છોડ એટલે કે આંકડો અતિ ઝેરી હૃદયને ઉત્તેજિત કરતું ગ્લાયકોસાઇડ રસાયણ ઉત્પન્ન કરે છે। આના કારણે જ તમે ક્યારે પણ કોઈ ચરતા પશુ કે બકરીને આ વનસ્પતિને ચરતા જોઈ નહીં હોય। એટલે કે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આ જે આંકડો જે નીંદણ સ્વરૂપે ઉગે છે, તો આંકડામાં એક પ્રકારનું ઝેરી રસાયણ છે ગ્લાયકોસાઇડ, કે જે હૃદયને ઉત્તેજિત કરે છે, એટલે કે હૃદય પર આડઅસર કરે છે। તો એના લીધે શું થાય છે? જે ચરતા પશુ છે, બકરી છે, કે જે આંકડાનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે। એટલે કે કહેવાનો મતલબ એટલો છે, વનસ્પતિ હોય ક્યાં તો કોઈ તૃણાહારી પ્રાણી હોય, તો એ પરભક્ષીથી બચવા માટે, પોતાનો સ્વ બચાવ કરવા માટે એનામાં એની બાહ્યાકાર રચનામાં ફેરફાર હોય છે, જેમ કે કાંટાનું નિર્માણ થાય, ક્યાં તો પછી એના શરીરમાં એવું રસાયણ હોય છે કે જેના લીધે પરભક્ષીને આડઅસર થાય છે, ક્યાં તો મૃત્યુ પણ પામે છે, જેના લીધે પરભક્ષી એ વનસ્પતિને ખાશે નહીં। ઇવન પ્રાણીઓમાં જોઈએ તો પ્રાણીઓ કલર બદલે છે વાતાવરણને અનુરૂપ, એટલે કે નિવાસસ્થાનને અનુરૂપ, તો એટલે શું થાય? એ શિકારથી બચી શકે છે। એટલે કે દરેક સજીવ પાસે સ્વ બચાવ માટેની પ્રયુક્તિઓ આવેલી હોય છે। તો આપણે આ એક જ કેટલી જોઈ। હવે જોઈએ આગળ, તો રાસાયણિક પદાર્થોની વ્યાપક વિવિધતા જે આપણે વનસ્પતિઓમાંથી વ્યાપારિક ધોરણે નિષ્કર્ષિત કરીએ છીએ। એટલે કે વનસ્પતિમાં કેટલાક રસાયણો જોવા મળે છે કે જેને વનસ્પતિમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે છે, જેમ કે કેટલીક નિકોટીન, કેફીન, ક્વિનાઇન, સ્ટ્રિકનાઇન, ઓપિયમ, તો આ બધા શું છે? ડ્રગ્સ છે। તો આ જે ડ્રગ્સ છે, તો એ ડ્રગ્સ એટલે કે એક પ્રકારના રસાયણ છે કે જેને વનસ્પતિમાંથી અલગ કરવામાં આવે છે અને એને વ્યાપક ધોરણે એટલે કે કમર્શિયલ એટલે કે માર્કેટમાં વેચવામાં આવે છે। તો આવી રીતે આવા રસાયણોનો વનસ્પતિમાંથી અલગ કરી એટલે કે વનસ્પતિમાંથી કાઢવામાં આવે, તો એ જે કાઢવાની પદ્ધતિ છે તેને શું કહેવાય? તો નિષ્કર્ષિત કહેવામાં આવે છે અને એનું કમર્શિયલ વેચાણ કરવામાં આવે છે। તેઓ વનસ્પતિ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે અને વાસ્તવમાં આ રસાયણો ચરતા પ્રાણીઓથી બચવા માટેનું સ્વરક્ષણ છે। એટલે કે વનસ્પતિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા આ જે જુદા જુદા પ્રકારના રસાયણો છે તે એકચ્યુઅલી મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થ ખાતર વેચે છે, પરંતુ આઈડિયલી વનસ્પતિ દ્વારા જે આ રસાયણો ઉત્પન્ન થાય છે એ પોતાના સ્વ બચાવ માટે એટલે કે ચરતા પ્રાણીઓથી બચવા માટે હોય છે। પણ આના ગેરફાયદા તો છે, પણ અમુક વાર આ જે નિકોટીન છે, કેફીન છે, કે જેના ઘણા બધા ગેરફાયદા છે, પણ એનો આપણે કહીએ ને ચા કે જેમાં બધા પદાર્થ જોવા મળે છે, તો એ બરાબર ને, તો એનો વધારે પડતો જો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ આડઅસર ઉત્પન્ન કરે છે। તો આવી રીતે આ ટોપિકમાં આપણે પરભક્ષણમાં જોયું કે પરભક્ષી કોને કહેવાય, તેના એક્ઝામ્પલ જોયા। ત્યારબાદ આપણે જોયું કે પરભક્ષીથી બચવા માટેની પ્રયુક્તિઓ, બરાબર। તો
તો પરપક્ષીથી બચવા માટેની પ્રયુક્તિઓ તમને પૂછાય તો ત્યારે તમારે લખવાનું આ પતંગિયાનું એક્ઝામ્પલ લખવાનું, દેડકાનું, કીટકનું, વનસ્પતિનું આ એક્ઝામ્પલ લખવાનું કે એ લોકો ઝેરી રસાયણ કાં તો પછી એના બાહ્યાકાર રચનામાં એવા સંરક્ષણ માટેની ક્રિયાવિધિ જોવા મળે છે. તો એ એક્ઝામ્પલ તમારે બધા આ ટોપિકમાં લખવાનું. તો અહીંયા આપણી એક આંતરક્રિયા પરભક્ષણ પૂરું થાય છે.